नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जुलाई मास 12 तारिख शनिवार। आज सकाळर टॉप 20 देश विदेश ठारू अनेक योजना पर्यंत खबर उपरे आसंतु नजर पकईबा। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी अनुरोध, वीडियो को प्रथमरु शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को गोटी लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटी सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु फलरे एही परी नुआ नुआ खबर मो चैनल साहाय्य आपण माने प्रथमे पाई परिबे। एवं आपण माने केउ सब जिल्ला गुडी करू देखुछंती कमेंट माध्यम रे मतामत देबे। तो आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे प्रति वर्ष कोटी कोटी चाषी को 6000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए। एही राशि प्रति 4 मासरे 2000 टंकार 3टी किस्ती रे सीधासलख चाषी अकाउंट को स्थानांतरित हुए। शेष अर्थात 19तम किस्ती 24 फेब्रुआरी 2025 रे अकाउंट को आसीथिला। सेबेठारू सारा देश रे चाषी परवर्ती अर्थात 20तम किस्ती पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। प्रत्येक थर परी एथर मध्य किस्ती मध्य रे प्राय 4 मासर व्यवधान रही। जून मास बीतीगला एवं जुलाई मास आरंभ होईगला, किंतु ए पर्यंत चाषी अकाउंट रे टंका आसी नाही। अनेक लोक आशा करुथिले जे जून शेष सप्ताह रे टंका आसीबो, किंतु ताहा होई पारिला नाही। एबे प्रश्न उठुछि जे परवर्ती किस्ती केबे आसीबो। रिपोर्ट अनुसार परवर्ती किस्ती जुलाई 18, 2025 रे आसीबार संभावना अधिक, कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही दिन बिहार रो मोतिहारी रे एक बड़ धरणर जनसभा को संबोधन करने जाउछंती। रिपोर्ट रे कहा जाइछि जे एही कार्यक्रम समय रे प्रधानमंत्री किसान योजनार 20तम किस्ती चाषी अकाउंट को पठाई पारंती। परवर्ती खबर, श्रावण मासर प्रथम दिन रे केंद्र सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग रे कार्य करुथिबा कर्मचारी पई एक बड़ खुशी खबर आसीछि। केंद्र सरकार एही कर्मचारी महंगा भत्ता जबरदस्त वृद्धि घोषणा करिसंती। एबे महंगा भत्ता 758.3% को वृद्धि पाइछि, जहाँ लक्षाधिक कर्मचारी को सीधासलख उपकृत करिबो। एही वृद्धि एक समय रे आसीछि जेतेबेले मुद्रास्फीति लगातार वृद्धि पाउछि। जणे डेप्यूटी सेक्रेटरी स्तरर अधिकारी एही वृद्धि संपर्क रे सूचना दैछंती। 1 जुलाई 2025 रु लागू हेबो नुआ दर। डेप्यूटी सेक्रेटरी डॉक्टर पीके सिंतांक अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग रे 1987 एवं 1992 आईडीए वेतनमान अनुसार कार्य करुथबा बोर्ड स्तर रु निम्न अधिकारी एवं पर्यवेक्षक पाई एही महंगा भत्ता वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती खबर, लॉर्ड्स भारत एवं इंग्लैंड मध्य रे टेस्ट सीरीज रो तृतीय मैच जुलाई 10 तारिख रे लॉर्ड्स रे आरंभ होइछि। गत 2टी टेस्ट मैच परी एही मैच रो प्रथम दिन सेते आकर्षणीय नथिला, कारण अधिक रन होई नथिला किंबा अधिक विकेट पड़ी नथिला। किंतु दिनर खेल शेष हेबा पूर्वरु टीम इंडिया रो स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह हठात पड़िया रे आक्रमणर शिकार होइथिले, जहा फल रे मैच बंद करबाकू पड़िथिला। हेडिंग्ले रे प्रथम टेस्ट मैच एवं एजबास्टन रे द्वितीय टेस्ट मैच रो हाई स्कोरिंग मैच परे लॉर्ड्स रे तृतीय टेस्ट आरंभ होइथिला। मैच रो प्रथम दिन कम स्कोरिंग थिला। प्रथमे बैटिंग करुथबा इंग्लैंड दल 300 रन मध्य करि पारि नथिला। टीम इंडिया अधिक विकेट पाई नथिला एवं भारतीय बोलर माननकु कठिन परिश्रम करबाकू पड़िथिला। एही समय मध्य रे दर्शकों पाई दिनर खेलर मध्य बहुत उत्साह नथिला। परवर्ती खबर, अगस्त 1 तारिख रु देश रे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आरंभ करबाकू जाउछंती सरकार। एहा अधीन रे प्रथम थर पाई नियुक्ति पाइथिबा युवक माननकु सरकार 15,000 टंका देबे। एही योजनार लक्ष्य होछि युवक माननकु नियुक्ति पाई उत्साहित करिबा, देशर भविष्यत पाई एक दक्ष कर्मशक्ति प्रस्तुत करिबा, नियुक्ति सृष्टिर तुरंत आवश्यकता पूरण करिबा एवं उत्पादन शिल्प को प्रोत्साहित करिबा। योजनार लाभ काहाकू मिलिबो? सरकारको एही योजनार लाभ 1 अगस्त 2025 रु 31 जुलाई 2027 मध्य रे जोग देउथबा कर्मचारी को दियाजिबो। एहा परे किंबा पूर्वरु चाकरी रे जोग देउथबा युवक माननकु एही योजना रे शामिल करा जिबो नाही। एथिपाई सरकार 49,446 कोटी टंकार बजेट मध्य रखिछंती। परवर्ती खबर,
ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ସହ ଅନନ୍ତା ପରଦାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ ନବକଳେବର ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପରଦାରେ କଳା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଜଲୱା କମୁନାହିଁ। ଲୋକେ ଫିଲ୍ମକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଏବେ ବି ଜମୁଛି ଭିଡ଼। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ସହ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ର 25 ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଆୟ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହିଁ ପାଇବେ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଲେ ନାଁ ସରକାର କାଟିଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗତସିଂହପୁର ଏପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେପଟେ ଗଡ଼ିଲା ବସ୍। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଗଡ଼ିଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଘରୋଇ ବସ୍। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାରୁ କଟକକୁ ଗଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେବ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର କିଛି ଦାବିକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ହେଁ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ କ୍ଷତିକୁ ବିଚାର କରି ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ବେଳେ ବସ୍ ଗଡ଼ିବା ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ମାସରେ ମିଳିବ ଗହମ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଥିବା ଗହମ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଗହମ ମହଜୁଦ ଅଛି, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗହମ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗହମ ଆସିଲେ ତାହା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗହମ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏ ଗହମ ବଣ୍ଟାଯାଇ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗହମ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବାବେଳେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗହମ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏଭିଏସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଲୋଡର ପଦବୀ ପାଇଁ 1,446ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଏୟାରପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 10 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.igiaviationdill.com ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମୋଟ 1,017ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀ ଏବଂ 429ଟି ଲୋଡର ପଦବୀ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 2026ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ ମମତାଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଖାସ୍ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସରକାର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ସପିଂ ମଲ୍ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ଜମି କେବଳ 1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମମତା ସରକାର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା ଅଲିପୁରରେ ଶିଳ୍ପାୟନ
ର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 1 ଟଙ୍କାରେ 1 ମଲ୍ସ ପାଇଁ ଜମି କିଣାଯାଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ରବିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଅବିବାହିତ ହେବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବୃଷ। ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟାଧିପ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ହେତୁ ଆତ୍ମୀୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହୃଦୟତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଝାମେଲାରୁ ମନଟା ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମିଥୁନ। ବୁଧ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପାରିବାରିକ ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଦୈହିକ ଦୁର୍ବଳତା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ୍ଥର କରିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ କଳହକୁ ଏଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍କଟ। କର୍ମାଧିପ ନୀଚସ୍ଥ ଓ ପାପଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ହେତୁ ସମସ୍ୟା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେଟା ଜଟିଳ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ତାପରେ ଆସିଲା ସିଂହ। ରାଶ୍ୟାଧିପ ରବି ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରସ୍ଥ ହୋଇ ଏକାଦଶସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମନକୁ ହାଲୁକା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ଅନିବତି ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହି ନପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା କନ୍ୟା। ଭାଗ୍ୟାଧିପ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଆନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଲାଭ କରିବେ। କାମରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କେତେକ କାମ ସକାଶେ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁଳା। ଚତୁର୍ଥାଧିପ ଦୁଃସାହନରେ ରହିଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ବିତର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଛା। ନବମାଧିପତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମନ ଉଦାସ ରହିବ। ଘରେ ଅସାବଧାନତା ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରାଗିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଧନୁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରି ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଠାରୁ ଭୁଲ ଖବର ପାଇ ସାମୟିକ ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମକର। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଦେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ମନରେ ସରସତା ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କୁମ୍ଭ। ଶନି କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୂରଯାତ୍ରା ବ୍ୟୟବୃଦ୍ଧି ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା ଓ ଋଣ ପରିଶୋଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଳହ ଲାଗିପାରେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ମୀନ। ଆଜିର ପ୍ରଦୂଷ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୀତିଦାୟକ ମନେ ହେବା ସହ ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଜିକାଲି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆବେଦନ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଉଛି। ଏହା ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଜାଣିଲେ ଆବେଦନ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉଁଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ କାଉଁଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଡ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ଏମିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି 14 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଆଜି କାଉଁଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ରେଲୱେ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କାଉଁଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଉତ୍ପାଦକ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ମୋବାଇଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର 52 ଗ୍ରାମର 35,000ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2,000ରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି ଯାହା
ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ ନୋଆଚିସ୍ ଟେରାରେ ଏକ 15,000 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଲମ୍ବା। ଏହି ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ବରଂ ମଙ୍ଗଳରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଉଥ୍ ଫିଲ୍ମ ବାହୁବଲୀକୁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ ରାଜମୌଲି ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଏକ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦମଦାର ପୋଷ୍ଟର ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାମ ବାହୁବଲୀ ଦ ଏପିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ପାର୍ଟକୁ ନେଇ ଅତି କମରେ ଦମଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ନଦୀ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାୱାର ମରାମତି। ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଣ୍ଡଳୀ ତଳଗଡ଼ ନିକଟରେ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ୱାୟାର ଛିଣ୍ଡି ମହାନଦୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଏକ ଖବର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ତାର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ପାୱାର ଗ୍ରିଡ୍ କର୍ପୋରେସନ ଦ୍ୱାରା ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।